السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ الحمدللہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے آج حاضر آیا ہوں۔ آج کا موضوع ہے خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں پچھلے جمعہ آپ کے متعلق چند احادیث کریمہ، آپ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے، اور آج جمعہ میں بولا تھا کہ ہجرت کے متعلق انشاءاللہ عز و جل کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں، کیونکہ کفار مکہ نے ایک پلاننگ کی تھی کہ ہر قبیلے کا ایک بڑا انسان اس میں شامل ہوگا، ایک جماعت، ایک گروپ میں، اور جتنے بھی مکہ کے قبیلے تھے، مکہ کے قبیلے کا ہر ایک آدمی جو سردار تھا وہ مل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے والا تھا۔ اور ایک بہت سوچی سمجھی سازش تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی، کیونکہ مکے کے قبیلے کا ہر ایک اگر سردار بڑا انسان اس میں شامل ہوگا قتل میں، تو مسلمان پورے مکہ والوں سے، مکہ کے قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، اور اسلام مکہ معظمہ میں اتنی تیزی سے نہیں پھیلا جتنا مدینہ منورہ میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت میں برکت ہے، یعنی جو انسان ہجرت کرتا ہے، یعنی روزی کمانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ کام وغیرہ کرنے کے لیے اپنے وطن عزیز کو چھوڑتا ہے، اپنے شہر کو چھوڑتا ہے، پیارے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے جگہ جا کر بستا ہے، کماتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہجرت میں برکت بھی رکھی ہے، کیونکہ اپنا وطن عزیز چھوڑ کر جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قربانی پسند آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ تو اسلام جتنا مکہ معظمہ میں نہیں پھیلا اتنا مدینہ منورہ میں پھیلا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت میں برکت رکھی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے پہلے تمام صحابہ کرام کو ایک ایک دو دو کر کے یہ حکم فرمایا کہ تم جتنا جلدی ہو سکے رات کے اندھیرے میں چھپ کر کسی کو نہ بتاتے ہوئے اپنے طور طریقے پر تم ہجرت کرنا، مکہ معظمہ سے کیا کرنا، مدینہ منورہ ہجرت کرنا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مکہ معظمہ میں رکے رہے، ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور چند صحابہ کرام تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ
वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अल्लाह का हुक्म आएगा कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करूं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतज़ार में थे। तो जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया कि आया हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब आप मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। तो हर सहाबी को हुक्म दिया। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए क्या हुक्म है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा क्या है अबू बकर तुम मेरे साथ रुके रहो, तुम मेरे साथ में हिजरत करोगे। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए और हिजरत की तैयारी में लग गए। यानी हिजरत करना है ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 100% मालूम था। तो उन्होंने जानवरों में से बेहतरीन जानवर लिए, ऊँट लिए, उनको चराया, दौड़ने वाले ऊँट जो सफ़र में साथ दे सके। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तैयारी तो पहले से ही थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और दरवाज़ा खटखटाया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही बार में दरवाज़ा खोल दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या है अबू बकर तुम सोए नहीं, तुम आराम नहीं कर रहे थे? तो हुज़ूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से आपने कहा है कि आए अबू बकर हमें हिजरत करनी है, उस रात से मैं सोया ही नहीं, क्योंकि जब आप आएंगे और मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो इसी इंतज़ार में मैं था। तो देखें कि ये कितनी कैसी मोहब्बत है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हर काफिर, हर दुश्मन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर नंगी तलवार लिए खड़े हुए था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इंतज़ार में था। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी, मिट्टी उठाई और वो मिट्टी कुफ़ारे मक्का पर, दुश्मनाने इस्लाम पर डाल दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से गुज़रे, लेकिन उनको ख़बर नहीं, दुश्मनों को ख़बर नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने से जा रही हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जाने से पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया और कहा क्या है अली यहाँ पर तुम्हें आराम करना है और दूसरे दिन सुबह मदीना मुनव्वरा के लिए आना है। कुछ अमानतें हैं मक्का वालों की, वो मक्का वालों की अमानतें कल तुम्हें सुबह लौटाना है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी एक बहुत बड़ी क़ुरबानी यहाँ पर दिखाई देती है कि ऐसे बिस्तर पर आराम करना जो बिस्तर मौत का बिस्तर है। यानी कभी भी कोई भी इंसान आकर वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर सकता है। ऐसे बिस्तर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली को हुक्म दिया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लब्बैक कहकर उस बिस्तर पर आराम फरमाई। एक तवील वाक़या है, उनसे बाद में पूछा गया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौज़ू आता है तो ये बहुत ही प्यारा वाक़या, हसीन वाक़या लेने की कोशिश की जाएगी। तो दुश्मन ये देख रही हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं बिस्तर पर। असल में वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चादर ओढ़े सो रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से चले हैं। और जब मक्का वालों को जब पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में नहीं है तो वो फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए। तो देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ पर नहीं है। तो मक्का वालों ने चारों तरफ मक्का में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ढूंढना शुरू किया, नहीं मिले। एक मुकाम आया, पहाड़ आया, वहाँ पर वो चढ़ कर जाना था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे कांधे पर बैठ जाएं, मैं आपको अपने कांधे पर बिठाकर, अपने पुश्त पर बिठाकर पहाड़ चढ़ूँगा और वहाँ पर गार में हम आराम करेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पुश्त पर बैठ गए। तो यहाँ पर उलमा कराम बयान करते हैं
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब पुश्त पर बैठे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। तो उलमाए कराम बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पुश्त पर है, गोया ऐसा मालूम होता है कि रिहल पर कुरान रखा हुआ है। रिहल कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, और ख़ुद साहिब कुरान कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो गारे सोर जिसको बोला जाता है, वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस गारे सोर में 3 दिन 3 रात वहाँ पर आराम फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला वही वाक़या कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है। खुतबे के बाद मैंने जो आपके सामने आयत तिलावत फरमाई, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, 10वां पारा है सूरह तौबा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तर्जुमा है, जब वो दोनों गार में थे, जब अपने यार से फरमाते थे, गम ना खा बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यानी अपने यार से, लिसाहिबिही ला तहज़न, आए अबू बकर गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये क्यों फरमा रही हैं कि वो कुफ़ार मक्का गार तक पहुँच गए थे, वो कुफ़ार मक्का गार तक पहुंच गए थे। हुआ मामला यूँ कि मकड़ी ने जाला बुना और कबूतर ने अंडा दिया, तो लोगों ने सोचा, कुफ़ार मक्का ने सोचा ये जाला तो बहुत दिनों का है, जाला भी वैसा था, मकड़ी ने बनाया था और कबूतर ने भी अंडा जो दिया था, तो उनको ये लगा कि इस गार के अंदर कोई नहीं गया होगा। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गार में थे और उन लोगों की बातें सुन रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा गए और कहने लगी कि या रसूलल्लाह, हमारा मामला क्या होगा, हम अब क्या करेंगे? तो अल्लाह तबारक व ताला वही जुमला इरशाद फरमाता है कि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। जब वो दोनों गार में थे, जब अपने यार से फरमाते थे, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते थे, अय अबू बकर गम ना खा बेशक अल्लाह तबारक व ताला हमारे साथ है। तो यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अल्लाह तबारक व ताला सूरह तौबा 10वें पारे में इरशाद फरमाता है। तो याद रखें कि हिजरत के वक्त हिजरत करना कोई मामूली बात नहीं थी। सहाबा कराम ने तो हिजरत की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की तरफ जाना ये आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि कुफ़ार मक्का बानी इस्लाम को ही, जो इस्लाम के बानी हैं, इस्लाम के जो बड़े हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही मिटाने का उनका इरादा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नहीं रहेंगे तो उनका बदला कोई भी नहीं ले सकेगा और मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। तो ये पूरा की पूरा उन्होंने दारुन नदवा में ये एक मीटिंग की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करना। तो ये जो हिजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो की है मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की तरफ, 2 शख्सियतों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। सबसे पहली शख्सियत तो वो हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमाते। रात भर लोगों को ये लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रही हैं, जब वो बाहर आएंगे उनको कत्ल करेंगे। ये पहली शख्सियत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम किया। और दूसरी शख्सियत जो पूरी प्लानिंग में लगी थी, पूरी तैयारी में थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस तरह यहाँ से निकाला जाए। देखें कि जब गारे सोर में भी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन 3 रात, उनके अलावा कोई भी नहीं था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला उनके बेटे को हुक्म दिया था कि हम गारे सोर में हैं, तो तुम दिन भर मक्का वालों की बातें सुनना। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि दिन भर मक्का वालों की बातें सुनना, वो क्या कर रही हैं, और रात में आकर मुझे वो बताना। हज़रत अब्दुल्ला को उन्होंने वो काम पर लगाया था। और दूसरे शख्सियत हैं हज़रत आमिर बिन फ़हर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको ये हुक्म दिया था कि तुम बकरियां चराते चराते वहाँ पर लाना। यानी इंसान बकरियां चराते चराते पहाड़ों पर भी चला जाता है, तो बकरियां चराते चराते गारे सोर के पास तुम लाना और वहाँ से बकरियों का गर्म दूध, ताज़ा दूध निकाल कर हमें देना।
یہ دوسرے کام پر ان کو منتخب فرمایا تھا، عامر بن فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان بتایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم چھپ کر لوگوں کو نہ بتاتے ہوئے لوگوں سے چھپ کر تم رات میں کھانا لا کر دینا۔ تو 3 دن ان 3 لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان لوگوں نے خدمت کی ہے۔ کہ دیکھیں کہ غار کا واقعہ بھی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار میں جب گئے ہیں تو غار میں سوراخیں تھیں، کئی جگہ پر جگہ سوراخیں تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنے کپڑے تھے، چادر وغیرہ تھی، انہوں نے وہ پھاڑ کر پورے سوراخوں کو بند کر دیا تاکہ کوئی جانور، کوئی کیڑا، کوئی زہریلا کیڑا اس غار میں داخل نہ ہو، اور ایک سوراخ خالی رہ گیا تھا۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب کوئی کپڑا نہیں بچا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی اس سوراخ کو لگا دی، اپنی پیر کی ایڑی اس سوراخ کو لگا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگے۔ اور اتفاق سے وہاں پر ایک زہریلا سانپ تھا، اس سانپ کو یہ خبر تھی، اس سانپ کو یہ علم تھا کہ برسوں کے بعد اس غار ثور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سانپ کو اطلاع کر دی تھی بہت سالوں پہلے، تو وہ سانپ کو علم تھا کہ اس غار ثور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمانے والے ہیں، آرام کرنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ تو وہ سانپ ہر سوراخ سے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کپڑا رہنے کی وجہ سے وہ سانپ غار کے اندر نہیں آ پاتا، تو وہاں پر ایک چیز دیکھتا ہے، چمڑا دیکھتا ہے، ایک پیر دیکھتا ہے، تو وہاں سے وہ اندر آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار سے پیر نہیں ہٹاتے، تو سانپ ڈسنا شروع کرتا ہے، ایک نہیں کئی مرتبہ ڈستا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر وہ زہر سراحیت کر جاتا ہے، پورا پھیل جاتا ہے۔ اس تکلیف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اگر آنسو نکلتے ہیں تو چہرے پر گرتے ہیں، یا پھر ہاتھوں پر گرتے ہیں، یا پھر زمین پر گرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ان کے آنسو بھی گرے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آرام فرما تھے، جیسے ہی آنسو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سوراخ خالی تھا یا رسول اللہ، میں نے وہاں پر پیر رکھا تھا، لگتا ہے کسی زہریلے کیڑے نے مجھے ڈس لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ پیر دکھانے کے لیے کہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر سانپ نے ڈنک مارا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے اس جگہ پر لگاتے ہیں جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا۔ روایتوں میں آیا ہے، حدیثوں میں ہے کہ سانپ کا زہر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعاب دہن کی برکت سے جاتا رہا، سانپ کے زہر کا جو اثر تھا وہ جاتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف ہو رہی تھی وہ کم ہو گئی۔ 3 رات اور 3 دن جب گزر گئے، مکہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہے، بالکل بھی نہیں مل رہے، تو مکہ والے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس طرح تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملنا مشکل ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ہم ایک بڑا انعام رکھتے ہیں کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائے گا، ہم انہیں 100 سرخ اونٹوں کا انعام عطا کریں گے۔ 100 سرخ اونٹ، لال اونٹوں کا انعام۔ سرخ اونٹ بہت مہنگے رہتے ہیں، آج کے دور میں بھی مہنگے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اعلان جاری کیا، جو کوئی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائے گا یا پھر پتہ بتائے گا تو اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ تو عرب کے قبیلوں میں سے، مکہ والوں میں سے ایک شخصیت ہیں جو ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، جن کا نام حضرت سراقہ ہے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ انعام کی جب یہ خبر سنی تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو زور دیا اور ڈھونڈنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکل پڑے۔ بہت سے لوگ نکلے تھے، لیکن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 3 دن 3 رات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی طرف جب روانہ ہو رہے تھے، سراقہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये ख़बर पहुंची तो वो उनको पकड़ने के लिए, उनको देखने के लिए चले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह, हज़रत सुराका हमारे पास आ रहे हैं, बहुत ही करीब आ रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ौरन ज़मीन को हुक्म देते हैं कि आए ज़मीन सुराका को पकड़ ले। और देखें कि ये रहमतुल लिल आलमीन हैं, ये ज़मीन के भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं, ज़मीन के लिए भी रहमत बनकर आई हैं। ज़मीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म माना, हज़रत सुराका को घोड़े के साथ पकड़ा, यानी जिस घोड़े पर आप सवार थे उस घोड़े के साथ हज़रत सुराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़मीन ने पकड़ा। खसाइस कुबरा बुखारी शरीफ में ये हदीसें आई हैं। तो हज़रत सुराका रज़ियल्लाहु ताला ज़मीन में धंसने लगे और माफ़ी के तलबगार हुए, माफ़ी मांगने लगे कि या रसूल अल्लाह मुझे छोड़ दें, मैं आपका पीछा नहीं करूँगा, आपका पता नहीं बताऊँगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन ने छोड़ा। हज़रत सुराका जाते हैं, कुछ देर के बाद फिर इरादा बदलता है, फिर वो दोबारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटते हैं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को हुक्म देते हैं कि सुराका को पकड़ लो। ऐसे 3 मरतबा हुआ। तीसरी बार जब ज़मीन ने हज़रत सुराका को घोड़े के साथ पकड़ा तो हज़रत सुराका समझ गए कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ज़मीन पर जिसका कब्ज़ा है, ज़मीन जिसका कहना मान रही है, बेशक वो अल्लाह के नबी हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। वो सच्चे दिल के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान लेकर आता हूँ, मैं तौबा करता हूँ और आइंदा इसके बाद मैं आपका पीछा नहीं करूँगा और आपका पता मक्का वालों को नहीं बताऊँगा। तो ईमान लाने की बदौलत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सुराका से कहते हैं कि आए सुराका, मैं तेरे हाथ में किसरा के बादशाह के कंगन देख रहा हूँ। किसरा के बादशाह जो सोने के जो कंगन पहनता था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि किसरा के बादशाह के सोने के कंगन मैं तुम्हारे हाथ में देख रहा हूँ। हज़रत सुराका वहाँ से चले जाते हैं। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी जो सुनाई थी हज़रत सुराका को, वो खुशखबरी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पूरी हुई। जब किसरा फ़तेह हुआ और किसरा के बादशाह का जो सामान, जो माले गनीमत, जो ख़जाना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब पेश किया गया तो उसमें किसरा के बादशाह के कंगन भी थे, सोने के कंगन भी थे। हज़रत उमर कहते हैं कि सुराका को बुलाया जाए। क्या किया जाए? हज़रत सुराका को बुलाया जाए। तो हज़रत सुराका को जब बुलाया गया तो हुज़ूर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसरा के बादशाह के कंगन हज़रत सुराका को अता किया और पहनने का हुक्म दिया और कहा कि हुज़ूर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ सुराका, मैं तेरे हाथ में किसरा के बादशाह के कंगन देख रहा हूँ। तो आज वो ताबीर, आज वो खुशखबरी पूरी होती है। यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पूरी हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाएँ। तो अल्लाह तबारक व तआला वो गारे सोर का वाक़िया कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है। सूरह तौबा 10वां पारा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इज़ हुमा फ़िल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तर्जुमा, जब वो दोनों गार में थे, जब अपने यार से फरमाते थे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते थे कि आए अबू बकर, गम न खा, खौफ न खा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। ये तसल्ली कौन दे रही है? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे रही हैं। एक एहसान हुज़ूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उम्मत पर यह बहुत बड़ा है कि हिजरत के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना तन मन धन सब कुछ लुटाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत की और मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की तरफ कूच फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, याद रखे, एहसान है। एक तारीख़ुल खुलफ़ा में एक वाक़या आता है हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं और वो ईमान लेकर नहीं आए थे, लेकिन जब ईमान लेकर आए, बाप और बेटा गुफ्तगू कर रहे थे, तो कहते हैं अब्दुर्रहमान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे कहते हैं कि अब्बा जान, आप पर मेरा एक एहसान है। हज़रत अबू बकर पूछते हैं कि बेटा वो क्या एहसान है?
تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب میں غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، غزوہ بدر میدان بدر میں کافروں کی طرف سے جب لڑ رہا تھا، بہت مرتبہ آپ میرے تلوار کی زد میں آئے تھے، آپ کی گردن میرے تلوار کی زد میں آئی تھی، لیکن میں نے اپنا باپ ہے سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنا باپ ہے سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے مجھے باپ ہے سمجھ کر چھوڑ دیا، خدا کی عزت کی قسم اگر میدان بدر میں تو میرے تلوار کی زد میں آتا، تیری گردن میرے تلوار کے نیچے آتی، میں ذرہ برابر بھی نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا۔ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جو اپنے ماں باپ، اپنے بال بچے، اپنی جائیداد، اپنے مال دولت، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھے عزیز نہ جانے، وہ پکا مسلمان، کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود کی جان کیا، اپنی بیٹی کی جان کے، اپنی بیٹی کی بھی جان کو وہ معمولی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے بیٹا اس وقت تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں ذرہ برابر، لمحہ برابر بھی نہیں سوچتا، میں یہ سوچتا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو یہ ایمان کا ذوق اور شوق تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو شاعر اسی وجہ سے کہتا ہے کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں، تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، اذ ہما فی الغار، یہ جو آیت میں جو تذکرہ آیا ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دولہا بن کر کون آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا، صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں، صدیق امامت پہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہی ہیں، اور مقتدیوں میں تم حیدر قرار نہیں دیکھ رہے کیا، مقتدیوں میں حیدر قرار بھی ہے، اور امام کون ہیں ان کے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے عائشہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کی امامت کریں، صحابہ کی امامت کریں، اس صحابہ میں حضرت علی بھی تھے، تو کہتا ہے شاعر صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر قرار نہیں دیکھ رہے کیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، آپ کے وصال، آپ کے کرامات کے متعلق انشاءاللہ عز و جل کبھی اگر موقع ملتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اسے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر اس دین کے خاطر اپنا تن من دھن لٹانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔